औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक की तारीफ जी है सारी उम्र करते रहिए तो नहीं मुकती। एक शेर मैं पेश करना लैके तहत सरा तो अर्श तक हर शहर ओदे इसरार जापन सूरज चन्न तारे कह पछाण लड़का मारने ओदे इसरार जापन। अल्लाह पाक की अमन और सना का एक शेर है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी उन्होंने नाटिया जिन्ना भी कलाम लिखा जाए थोड़ा है। सारे शायर लिख ले के थक गए मगर आपकी सिफत वो मुकम्मल नहीं लिख सके। एक नाटिया रवाई है वो मैं पेश करना। कट्ठे कर जहान दे नूर सारे वारा नूर मदनी दे अनवार तो सबे सिदक सजावटा वार देवा राह नवा अमीन सचियार तो ऐसा लाल आया बोझ आमना दी जौरी होए सदके गौहर बार तो असर गुलशन जहान का वार देना पाक नबी दे पाक गुजार उठा। पंजाबी शैली दे विच गज़ल जी है वो बड़ी मकबूल है। लाहौर वाले शहर आते हैं जिन्हें गज़ल नहीं लिखी वो शहर करता है। वो एक निकी बहर की गज़ल है कि तक गया की नज़रां भर के तुर गया दिल नूं घायल करके जेड़ा उहदी गलियों लंघे जावे सीस कली ते तड़के तू की चलनी हुसन तजल्ली मूसा बचिया सी मर मर के वगदी पई चनाए उंजे सोहनी वांगू दसो तड़के। इश्क की बारी जेड़ा हरिया असर वो समझो गया है। ये गज़ल ते गीत भी एक सिनफ है गई है पंजाबी शैली की। वो एक दो शेर मैं अपने गीत देना वा सुनाना वा कि छोटू प्यार का गीत जमाना याद करे उल्फत का संगीत जमाना याद करे दुनियादारी छड्ड दे बंदिया दिल की बोझ मसीत जमाना याद करे असर वो भावें साढ़े तेनों तू हो ठंडा सीत जमाना याद करे उल्फत दा संगीत जमाना याद करे छोटू प्यार का गीत जमाना याद करे। गीत बड़ा लंबा है एक दो शेर में सुनाए ने इवें लिखदियां रहीदा जी। तो यह मेरे को तफसीरां भी मेरिया पईयां ने तो इन्हां दे विचों एक मैं 7वें सिपारे का शेर एक सुना देना। और 7वें सिपारा शुरू होंदा है और उहदे बारे ये कि जिन्हां आलमां आबदां दा पिछे जिक्र सुनाया साबका ऐतां दे विच हाल हवाला रब फरमाया वो कुछ रूह सादत वाले रकीकुल कल्ब प्यारे जोड़ आबादत दे फलक ते चमका मारते तारे। जद हबशा के मुल्क के अंदर दरबार नजाशी लाया ਉਹਦੇ सामने जाफर तैयार ने पढ़ कुरान सुनाया। सूरत मरियम सूरत ताहा दियां कुछ ऐतां पढ़ियां शाह नजाशी दे मन अंदर जलवे वादियां वड़ियां शाह हबशा ने 70 आलम मक्के विच भजवाए हज़रत की खिदमत अंदर नाल अदब दे आए। हज़रत ने उन्हां सामने सूरत यासीन सुनाई सब दियां अखां छलक पईयां सन सुन कलाम इलाही सबना बर मलाए तराब से कीता अदब आदाबों तुहाडी विच कुतब दे गल्लां उतरियां जो जनाबों वो किताब अंजील दे फरमूदात मुताबक आईयां
ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਰ ਖੁਦਾਏ ਵਾਹਿਦ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲ ਬਤਾਈਆਂ। ਹਬਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨਜਾਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸਹਾਬ ਤਮਾਮੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਬਾ ਇਸਲਾਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਦਰਬਾਰੀ ਖਾਸੀ ਆਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੂਰ ਤਕਬਰੂ ਖੁਦ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬਚਾਇਆ, 7ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਤਫਸੀਲ ਬਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਫਸੀਲ ਮੇਰੀ ਦੇ ਕੋਈ 7ਵੇਂ ਪਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤਫਸੀਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਿਲਾਵਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਇਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਔਰ ਮਦਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਇੱਕ ਨਾਟਕਾਰ ਭਾਈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਬਾਬ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜੀ ਬੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਰੁਲ ਨਦਵਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਤੀਆ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਆਖਰ ਤੀਕਰ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਇਲਾਹੀ। ਸਭ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਕਰਮ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਸਭ ਰਸੂਲਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲਾ। ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਵਰਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸਭਨਾ ਥੀ ਸਰ ਕਰਦੇ। ਮਾੜੇ ਦੁਬੜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜਤ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਨ ਯਤੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੇ ਆਸਰਾ ਹੈਨ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ। ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਫੇ ਰੋਜ਼ ਜਜ਼ਾ ਦਾ। ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦਤ ਪਾਈ ਘਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਆਮਨਾ ਗੋਦ ਖਡਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਲ ਬਸ਼ਾਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਫਰਮਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਲ ਬਸ਼ਾਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਫਰਮਾਈ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਪਾਈ। ਹਾਕਾ ਹਕੂਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤਾਈਂ ਜਿਨੇ ਹੈਨ ਦਿਲਵਾਏ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵਕਤ ਜਗਾਏ। ਮੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਯਸਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਮਦੀਨਾ ਨਾਮ ਟਿਕਾਇਆ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਨਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੱਕੀ ਔਰ ਮਦਨੀ ਦੋ ਅਨਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਆਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮਾਂ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਹਰ ਲਮਹਾ ਇਹ ਵਿਰਦ ਹੈ ਜਾਰੀ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਰ ਅਨਸਾਰੀ ਆ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਲਾਂਦਾ, ਹਰ ਲਮਹਾ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮਾਂ ਹਜ਼ਰਤ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦਾ। ਆਲ ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਉਮਤ ਆਪ ਦੀ ਤਾਈਂ ਦਰੂਦ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਖਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਸੀਨੇ ਲਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ